Dear students, today we are discussing about some volumetric analysis for practical classes, chemistry practical classes. First we discuss what are the type of volumetric analysis and how to write principle and procedure for examination and expecting viva questions for volumetric analysis. These three things we are discussing. Okay, so first of all, we are discussing about how many type of volumetric analysis. Generally, three type of volumetric analysis are possible. One is acid titration, other is base titration, third one redox titrations. Only three titrations are possible. So first of all, we are discussing about base titration. Before going to that, we are discussing about different type of acid and bases and how to write principle. Okay, so first we are discussing about different kind of acids and bases and then how to make a principle. Okay, principle means nothing, it is writing reactions. Okay, now, so type of acids we are discussing here. These are acids we are discussing here. This acid I am writing A. Okay, so it is acid means it is HCl. Okay, and then HNO3. Here also HNO3. And then it is another acid is H2SO4. H2SO4. And then another acid is oxalic acid. Okay, I write here OA for oxalic acid, H2C2, and here again off. That is generally called oxalic acid, but 2H2O is there, and so dot here again 2H2. Okay, it is a hydrated oxalic acid. Nothing. So this is a case of acid, and now we are discussing about some bases also. Here again a base. Okay, so base means we are considering this also NaOH. NaOH, and this also another base is KOH. Okay, another base is Na2CO. This is Na2CO. So you think that in the case of a base, Na2CO3, sodium carbonate, is a weak base. That you must understand. Here again a weak base. This is a weak base, but this is strong and this also strong. Okay, here again these two are strong and this is weak. Okay, that consideration is very important. Now, type of combinations. So we are discussing about different combinations. Okay, so suppose HCl can react with H2SO4. Okay, so HCl can react with H2SO4. It can react with KOH and Na2CO. Correct? So the first three combination we are discussing. Okay, that's the principle. Okay, so you want to write some principle. This is an acid and base reaction. This reaction is a neutralization reaction. Neutralization reaction. Neutralization reaction is acid and base react. Salt down, water down. That's memorize here. Salt and water. Okay, generally. Other components ഉണ്ടാവും. So ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നോക്കുകയാണ്. HCl. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. Principle means it is nothing writing some reactions, but that must be balanced. And so here again HCl. First we are writing HCl into okay NaOH. This also NaOH. HCl into NaOH. അപ്പോൾ reaction നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? HCl. Okay. HCl plus here again NaOH, that gives NaCl for salt type NaCl. NaCl and then plus it is also HOH H2. Okay, then H2. This is the reaction. So it is the first reaction. Okay, then HCl plus KOH. Very easy. Okay, so it is a HCl. Then into okay KOH. Reaction so HCl. So HCl can react with KOH. Then forming it is also KCl. It is also KCl. Then plus it is also H2. Here also H2. Okay. Reaction in 1 mark. Principle 1 mark.
So anyway, you are considering again next one also. HCl plus Na2CO3. അതൊരല്പം important ആണ്, നമ്മൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. So it is also HCl then into Na2CO3. Na2 here again CO3. ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വേണം. ഇത് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ. ആ റിയാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ is also HCl. Okay, HCl then plus Na2CO3. Okay, Na2CO3. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു Cl ഉം രണ്ട് സോഡിയം. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ 2HCl വേണം, അപ്പോഴേ ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഗിവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? 2NaCl. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ 2NaCl. Now it is a 2NaCl and then plus. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താ വരിക? ഈ CO3 എന്നുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ CO2 ഗ്യാസ്. CO2 ഗ്യാസ് മേളിലേക്ക് ഒരു അപ്പാരറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ പിന്നെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ H2. Then plus it is also H2. സർവ്വതും താഴെ എഴുതാം, it is H2. Okay. അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ 2 or 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കണം. Na2CO3 ഉള്ള റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും റിയാക്ഷൻ ആണ് HCl പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് HNO3 ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഡസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ, സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് സ്പേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്ഥലം മാറ്റി സ്വല്പം ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബേസിന്റെ ഭാഗം here again ആദ്യം നമ്മൾ NaOH, അടുത്തത് KOH അല്ലെ, KOH, അടുത്തത് Na2CO3. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനത് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അടുത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാം. ക്ലിയർ? നൗ ഓക്കെ, അടുത്ത HNO3 നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. HNO3. അപ്പൊ HNO3 into HCl. ഓക്കെ, HNO3 okay into HCl. Okay, sorry, HCl NaOH കേട്ടോ, NaOH. ഓക്കെ, അപ്പോ അതും അതേപോലെ തന്നെ വരും. ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ HNO3 into NaOH എന്താ വരിക? പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ OH H2O, ഇവിടെ NaNO3. ഓക്കെ, അപ്പൊ HNO3 here again HNO3 plus okay NaOH that gives എന്താ വരിക? NaNO3. So it is NaNO3. Okay, then plus it is also H2. Okay, so it is H2. Here again H2. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് HNO3 into KOH. HNO3 into here again KOH. Okay, so this is the condition. Again we are writing reaction, same similar, nothing. Okay, so it is HNO3 and then plus. Okay, here again KOH that gives okay എന്താ വരിക? KNO3. It is also KNO3 and then plus it is also next one H2O. It is also H2. ഇതെല്ലാം ഈസി ഗോയിങ് റിയാക്ഷൻ. ഒരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് Na2CO3 വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് HNO3 into Na2CO3. Here again HNO3 into Na2CO3. Okay, so എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാം. തൊട്ട് താഴെ ആ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കാം. Then we are writing it is also HNO3. Okay, HNO3 then plus Na2CO3. Na2CO3. Okay, that gives എന്താ പറയാ? ഇവിടെ സോഡിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ നൈട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നൈട്രേറ്റ് ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 2 സോഡിയം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൈട്രേറ്റിന്റെ വാല്യൂ NO3 മൈനസ് ആണ്, സോഡിയത്തിന്റെ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. 2 HNO3 നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. ആൻഡ് സോ ഹിയർ അഗെയിൻ 2 HNO3. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ ബാലൻസ് ആവും. ദെൻ ഗിവ്സ് അപ്പൊ NaNO3. അപ്പൊ 2 NaNO3, 2 ഹിയർ അഗെയിൻ NaNO3. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ 2 പിന്നെ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പിന്നെ HCl ഓക്കെ 2 NaCl എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം. then പ്ലസ് ഓക്കെ. അടുത്തത് then പിന്നെന്താ പറയാ പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. so it is a plus carbon dioxide CO2 gas and then plus പിന്നെ ബാലൻസ് H2O. ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ. so it is H2. okay. correct. അപ്പോ ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ HNO3 can react with NaOH, KOH and Ne2CO. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് H2O എടുക്കാൻ പോവാം. H2O. so now we are taking H2O. ഓക്കെ, ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു 2 or 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കാം. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നോക്കണം. now next time we are considering here again H2SO4. H2SO4. അപ്പൊ H2SO4 നമ്മൾ എപ്പോഴും 2 H+ തരാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് H2SO4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കാര്യം നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വേണം. HCl ഒരു H+ തരുള്ളൂ, HNO3 ഒരു H+ തരുള്ളൂ, H2SO4 but it give 2 H+. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം. here again H2SO4 with NaOH. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ it is H2SO4. H2SO4 with it is NaOH. NaOH. മേളിലെ മാച്ചില്ല അല്ലെ. so we will erase it. okay, so it is here again like that way NaOH. so now we are writing like this way H2SO4 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ H2SO4. okay, H2SO4. okay, then plus. okay, അപ്പൊ ഇവിടെ 2 H+ വരും. അപ്പൊ 2 OH മൈനസ് അപ്പുറത്ത് വേണം. അപ്പൊ 2 NaOH വേണം ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ 2 NaOH. 2 NaOH that gives okay എന്താ പറയാ Na2SO4 sodium sulfate. okay, this Na2 പിന്നെ എന്തായിരിക്കും SO4. അപ്പൊ here again Na2. okay, Na2SO4 then plus പിന്നെ ബാലൻസ് എന്താ വരിക 2H2 then 2H2. അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആവുക. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ്. ബാലൻസ് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. മൊത്തം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റില് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാൻ പറയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു മാർക്കാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ചാണ് ബാക്കി നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോ അടുത്തത് H2SO4 into KOH. H2SO4 into here again KOH. സെയിം സിമിലർ ആണ്, കാര്യമായിട്ട് പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. so again like that way here again H2SO4 then plus KOH that gives എന്താ പറയാ അപ്പൊ 2 KOH വേണം കേട്ടോ, 2 KOH. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയാ then K2SO4. okay, here again K2SO4 then plus K2SO4 plus പിന്നെ എന്താ പറയാ H2O then 2H2 then 2H2. okay, and the last reaction ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റിയാക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും. Na2CO3 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ Na2CO3 വന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ H2SO4 into okay H2SO4 into Na2CO3 ആണ്. Na2CO3 Na2 here again CO3. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, H2SO okay H2SO4 then plus Na2CO3 Na2CO3. അപ്പൊ അവിടെ 2 സോഡിയം 2 ഒരു സൾഫേറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയി പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ 1 or 2 ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. so now it is like that way. this okay Na2SO4 is Na2SO4 then plus പിന്നെ ബാലൻസ് എന്താ വരിക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അത് നിർബന്ധം CO2 then CO2 then plus പിന്നെ ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ H2O then plus H2. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആണ്. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ H2SO4 നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി ഒരു അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. വെരി ഈസി. ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രം.
അപ്പോ ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാർബൺ സി, സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡൈകാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. അപ്പോ COH ആണ്. അപ്പോ ഹിയർ അഗൈൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ ഒരു OH, then it is also OH. Okay. അപ്പൊ ശരിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലെയാണ് ആര് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. 2 ഹൈഡ്രജൻ H+ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഓരനെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. വെരി ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് H2O. പിന്നെ ബാലൻസ് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഒരു CO2 ഇവിടുന്ന് ഫോം ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് ഒരു CO2 ഫോം ചെയ്യും. ആ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും. നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ then H2SO4 with KOH. സോറി ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻറ്റു KOH. ഈ 2 H2O കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ്. നമ്മൾ അത് എഴുതാൻ പോകും കേട്ടോ. ഓക്കെ, H2, ഓക്കെ, H2 ഈ 2 ഹൈഡ്രജൻ, C2 ഈ 2 കാർബൺ, then this also O4 ഈ 2 ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, then ഈ 2 ഓക്സിജൻ. അപ്പൊ എത്രയായി? 4 ഓക്സിജൻ. Then dot to H2, dot here again 2 H2. Okay, then can react with ഒരു KOH ആയിക്കോട്ടെ. Okay, that is also KOH. KOH ആയിക്കോട്ടെ. ക്ലിയർ? KOH ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക H2C2O4 plus H2O plus KOH അല്ലേ? അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് K. ഓക്കെ, K ഇറ്റ് ഈസ് K പ്ലസ്, ഇവിടെ 2 H+ വരുന്ന H2O, പിന്നെ ഒരു CO2. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ക്ലിയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 H+ പുറത്തു പോയി കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2 H+ പുറത്തു പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുക ഓക്സലേറ്റ് ആണ്, ഓക്സലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സലേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാം. then 2 KOH. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 OH, ഇവിടെ നിന്നുള്ള 2 ഹൈഡ്രജൻ. ഓക്കെ, so we are writing like this way, 2 H2O. ഓക്കെ, then 2 H2O, OH ഒരെണ്ണം H2O, അപ്പൊ 2 H2O, 2 H2O. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ KOHന്റെ കെയുടെ കാര്യം കേട്ടോ, പൊട്ടാസ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്സലേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഓക്സലേറ്റ്. അപ്പൊ ഹിയർ അഗൈൻ K2. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് K2. ഇവിടെ ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ H+ കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഹിയർ അഗൈൻ COOO. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹിയർ അഗൈൻ C2. ഓക്കെ, C2 ആയി. പിന്നെ എത്രയായി? O4, C2O4. ഓക്കെ, C2O. ഓക്കെ, ഒരു C2O4 ആണല്ലോ, K2 C2O4. പിന്നെ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഈ 2 H2O ഉണ്ട് കേട്ടോ. then plus here again this 2 H2O, then 2 H2. Okay, now it is a balance reaction. അപ്പൊ ഇതാണ് സാൾട്ട്, ഇത് പിന്നെ വാട്ടറുമാണ്. ഈ 2 H2 നമ്മൾ വേറെ ഇറക്കി എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ 2 H2 എഴുതുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഇതും കൂടെ, പക്ഷെ ഇതിനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് മാസ് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 H2 അവിടെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, പൊട്ടാസ്യം ഓക്സലേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുന്നതിന്റെ ടെക്നിക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് 1 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല മുഴുവനായിട്ട്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് ആ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. V1 N1 is equal to V2 N2 ഇക്വലന്റ് മാസിന്റെ കാര്യം എല്ലാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഇക്വലന്റ് മാസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇക്വലന്റ് മാസ് മറന്നു പോയാൽ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ അതൊന്ന് നോക്കാം. ഇക്വലന്റ് മാസ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്ന് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പൊ ഈക്വൽ മാസിലെ ഒന്ന് ആസിഡും പിന്നെ എന്താണ് ബേസും. ഓക്കെ, HCl ഈക്വൽ മാസ് നമുക്കറിയാം. സോ 36.5 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 30. ഞാൻ ബാക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ.
36.5. Okay, and HNO3 63. It is 63. Okay, H2SO4 49. 49. C2H2O4 2H2O. It is also again 63. 63. അപ്പൊ ഇത്രയും ആസിഡിന്റെ പുറത്ത്. ഓക്കെ, യു മസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ്. NaOH നമുക്കറിയാം, NaOH 40 ആണ്. എന്താണ് 40. ഓക്കെ, and then KOH അല്ലെ, KOH 56 ആണ്. 56 ആണ്. ഓക്കെ, and Na2CO3 it is 50 here again 3 ആണ് അല്ലെ, 53. 53 ആണ്. ഓക്കെ, it is a 53. Yes. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. യു മസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് മാസ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോരുത്. ഇക്വലന്റ് മാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇതാണ് ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും ഇക്വലന്റ് മാസിന്റെ കാര്യം. ഓർത്ത് വെക്കും. അതുപോലെ നമ്മള് ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കാര്യം. ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് മിഥൈൽ ഓറഞ്ചും, അടുത്തത് ഫിനോഫ്തലിനും. ഓക്കെ, മിഥൈൽ ഓറഞ്ചിന്റെ കാര്യം ഏത് സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫിനോഫ്തലിനാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാം സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസ്. ഓക്കെ, അതായത് Na2CO3 മാത്രമേ വീക്ക് ബേസ് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ Na2CO3 മാത്രമേ വീക്ക് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണെങ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ മെച്ചം. വീക്ക് ബേസ് അതായത് Na2CO3 വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കും. ഫിനോഫ്തലിൻ ഒഴിവാക്കി മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിക്കും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇറേസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം. പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 കാര്യം പറയട്ടെ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും ബേസ് ആയിരിക്കും. അതായത് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ബേസും, ബ്യൂററ്റിൽ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും, ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? റിൻസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രൊസീജിയർ പറയാറില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയറിൽ അത് വരും. നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിയേജൻ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ബോട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ആസിഡ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ബേസ് ആവാം തരാം. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും തരാം. അത് എക്സാമിനറിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആവാം. പൊതുവെ നമ്മൾ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ KMnO4 ടൈട്രേഷൻ പൊതുവെ തരാറില്ല. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് തരുകയും ചെയ്യാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ നോക്കണം കേട്ടോ. ബേസ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, ഹിയർ അഗെയിൻ ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ, അത് ഒന്ന് ആസിഡ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ബേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് എഴുതിയിട്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററും വലതു ഭാഗത്ത് എഴുതി വെക്കുക ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. സപ്പോസ് NaOH HCl ആണെങ്കിൽ, സോ ആദ്യം NaOH ഇൻറ്റു HCl, പിന്നെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫിനോഫ്താലിൻ. സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കുക കേട്ടോ. ഫിനോൾ. ഓക്കെ, ഫിനോൾ. ഓക്കെ, ഫിനോൾ താലീൻ. PH കേട്ടോ, PH താലീൻ, ഫിനോഫ്താലിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കേട്ടോ. ഫിനോഫ്താലിനെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങാവുള്ളൂ, പ്രൊസീജിയർ എഴുതാൻ തുടങ്ങാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോൾ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇതിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ റിയേജൻ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ബോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് 100 ml മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സെന്റൻസ് ചെയ്യണം. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്, അതിന് മാർക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ആ സെന്റൻസിന് മാർക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എഴുതണം. കാരണം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ മീൻസ് പ്രൊസീജിയർ വൈസ് എഴുതണം, പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടല്ല എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, the given. Okay, so it is the given dash. Okay, dash അത് ബേസ് ആണ് കേട്ടോ, ബേസ്. ഓക്കെ,
ബേസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ബേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഡാഷ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ NaOH, ഗിവൺ NaOH. ഓക്കെ, ബേസ്. ഓക്കെ, ബേസ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ? ബേസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ് ടു 100 ml. ഓക്കെ, ഈസ് മെയ്ഡ് അപ് ടു ഓക്കെ, then up to 100 ml in SMF. SMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇൻ SMF. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കറക്റ്റ് ബേസ് എഴുതാവോ? ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ NaOH. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നമ്മൾ കാര്യം പറയാൻ വേണം. ആദ്യം നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ എഴുതാൻ പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത് the base. Okay, the dash solution, right? Okay, the dash solution. Okay, solution. അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ബേസ്. സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എക്സാമിന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത് കാരണം ഈ 4 പോയിന്റ് ഇവിടെ വേണം ഇതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, the dash bracket base solution is pipetted out into a conical flask. Okay, into a conical flask and add. Okay, and add 1 or 2 drops of 1 or 2 drops of. Okay, then drops of 1 or 2 drops of dash indicator. Dash ബ്രാക്കറ്റിൽ I കേട്ടോ. ഈ I നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബ്രാക്കറ്റിലൂടെ B എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാഷ്. ഓക്കെ, I that means ഇൻഡിക്കേറ്റർ. 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനോഫ്തലിൻ. ഇവിടെ രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഫിനോഫ്തലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സപ്പോസ് ഇവിടെ Na2CO3 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ മിഥൈൽ ഓറഞ്ച്, ഫിനോഫ്തലിനാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഡാഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോ പിപ്പറ്റോഡിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ബ്യൂററ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ദ ബ്യൂററ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത്. ഓക്കെ, ദ ബ്യൂററ്റ്. ഓക്കെ, burette is filled with dash. Okay, അത് ആസിഡായിരിക്കും നിർബന്ധം. ഓക്കെ, dash solution. Okay, solution. Okay, dash solution. അപ്പൊ അത് ആസിഡാണ്. ഓക്കെ, dash solution and titrate. And ആ എസ്റ്റിമേഷന്റെ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് titration. Okay, and titrate. Full stop. The end point is the end point. The അവസാനം നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ആട്ടോ. The end point is okay. Dash to dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളറിൽ നിന്ന് ഈ കളറിലേക്ക് പോകാം. ആ കളർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം. End point is dash to dash. Okay, end point കളർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. End point കളർ ചെയ്യുന്നില്ല, അധികം ഈസ് വേണ്ട. End point കളർ ചേഞ്ച്. Okay, change is dash to dash. Okay, ഈ dash എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോഫ്തലിനാണെങ്കിൽ ആദ്യം പിങ്ക് കളർ ടു കളർലെസ്. മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച് റെഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച് റെഡ്. ഇനി അത് ഫിനോഫ്തലിനാണെങ്കിൽ പിങ്ക് ടു കളർലെസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്, അടുത്ത നമ്മൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇതാണ്. ഇതുപോലത്തെ സെന്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ ടൈട്രേഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ടൈട്രേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഫോർ concordant values. അല്ലെങ്കിൽ the titration is repeated. Okay, the titration is repeated. Okay, titration is repeated. Okay, for concordant values. Okay, for concordant values. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? യെസ്, ക്ലിയർ?
അപ്പൊ 4 പോയിന്റ് ആണ്, സൂക്ഷിക്കണം, 4 പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണ ഏതാണ്? ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇതിൽ 1 മാർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ? സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, തേർഡ് പോയിന്റ് ബ്യൂററ്റിലെ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ്? തേർഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ഒറ്റ പോയിന്റ് കേട്ടോ, ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. അപ്പോ 1, 2, 3, 4 ഓരോന്നിനും അര മാർക്ക് വെച്ച് ടോട്ടലി 2 മാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതാനും 1 മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ എഴുതാനും, മൊത്തം 3 മാർക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ, സോറി, ബേസ് എസ്റ്റിമേഷന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് 2 or 3 പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഓക്കെ, ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ, ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷനകത്ത് വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ ഗിവൺ ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷനോട് ബേസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ബേസ്. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ് ടു 100. ഈ സൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്യൂററ്റിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ബേസ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബേസ് സൊല്യൂഷൻ. ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ, ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബേസ് തന്നെ, അതിൽ മാറ്റമില്ല, ഈ സെൻറ്റൻസിൽ മാറ്റമില്ല. ഈസ് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട് ഇൻടു എ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആൻഡ് ആഡ് 1 or 2 drops ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, അത് ഫിനോഫ്തലീൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഥൈൽ ഓറഞ്ച്. ദ ബ്യൂററ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാഷ്, അത് ഈ പറയുന്ന ആസിഡ് ആട്ടോ, ഇത് ആസിഡാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസിഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, then പിന്നെ ബ്യൂററ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ടൈട്രേറ്റഡ്. ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡാഷ്. അതിലൊന്നും മാറ്റമില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റൂ. ഓക്കെ, ബേസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ബേസ്, ആസിഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇവിടെ ആസിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വൈവയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ഭാഗം വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യത്തെ 1-2 നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധാരണ ഫെമിലിയർ ആവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വൈവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് തൽക്കാലം ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അത് 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്ത് തരം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആസിഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് കൺകോർഡൻ വാല്യൂ? ടൈട്രേഷനിലെ വാല്യൂ അടുത്തടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമുക്ക് 20.1 കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ 20.1 കിട്ടണം. അതാണ് കൺകോർഡൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, കൺകോർഡൻ വാല്യൂ കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ, അതാണ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്. അത് കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് ആ വാല്യൂ ആണ് കൺകോർഡൻ വാല്യൂ. അടുത്തടുത്ത് 2 സിമിലർ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൺകോർഡൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇക്വലൻ മാസ് എല്ലാത്തിനെയും പഠിച്ചു വെക്കാം, അത് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ്. ഫിനോഫ്തലിൻ ആണെങ്കിൽ പിങ്ക് ടു കളർലെസ്, മിഥൈൽ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, അത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്, അതായത് ബേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക. ബേസിലെ കളറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ദെൻ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ആസിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കളറാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ബേസിൽ ഫിനോഫ്തലിന്റെ കളർ പിങ്കും, ന്യൂട്രൽ ഓർ ജസ്റ്റ് 1 point ഓഫ് ആസിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കളർലെസ്സും. അതുപോലെ ബേസിൽ മിഥൈൽ ഓറഞ്ചിന്റെ കളർ ഗോൾഡൻ യെല്ലോയും, ദെൻ ന്യൂട്രൽ ഓർ ജസ്റ്റ് ആസിഡിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് അത് ഓറഞ്ച് റെഡുമാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പൊ അത് വേറെ ചോദിക്കാം, ആസിഡിൽ എന്താ കളർ, ബേസിൽ എന്താ കളർ, അത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത പെർമാംഗനോമെട്രിക് ടൈട്രേഷന്റെ കാര്യമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ വൈവയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ പെർമാംഗനോമെട്രിക് ടൈട്രേഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ബ്യൂററ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും, ദെൻ താഴെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നമുക്ക് 2 or 3 ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ബ്യൂററ്റിലുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്.
അതുകൊണ്ട് ടൈട്രേഷൻ പറയുന്നവർ റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെർമാംഗനോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പെർമാംഗനോമെട്രി എന്നും പറയും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ട്, റിഡോക്സ് ടൈട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ പെർമാംഗനോമെട്രി. ഓക്കെ, അപ്പോ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റ് നമ്മൾ ബ്യൂററ്റിൽ എടുക്കുന്നു, താഴെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മോഹോഴ്സ് സാൾട്ട്. മോഹോഴ്സ് സാൾട്ട്. രണ്ടാമതൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ്. നമ്മൾ അതൊന്നിൽ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അതിന്റെ ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തിനാണ് ആസിഡ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. ആസിഡ് ഈസ് എ മീഡിയം ഫോർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിലേ പറ്റുള്ളൂ നോർമലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആസിഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് ചോദിക്കുക, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആവശ്യമില്ല ഈ ടൈട്രേഷനകത്ത്. എന്താണ് കാരണം? കാരണം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എന്താ ഒരു ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പുറമേ നിന്ന് വേറെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. സോ നോ നീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ ബ്യൂററ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലോവർ മെനിസ്കസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാം. പക്ഷെ ഈ ലോവർ മെനിസ്കസ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പർ മെനിസ്കസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് മുഴുവൻ. ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും. ദെൻ പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊന്ന് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് കാരണം? അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിന് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണം. നമ്മൾ കെമിക്കൽ എനർജി പഠിച്ചിട്ട് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വേറെ കാര്യം പറയാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ടൈട്രേഷൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ 1 or 2 ml വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിസിപിറ്റേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് Mn2+ ഉണ്ടാവും. ഈ Mn2+ സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 or 2 ml ഡ്രോപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം. പക്ഷെ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല, അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം, കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ കാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് ആ ലെവലിൽ പോവാം. കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പറയാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് മാസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും വേണം. ആദ്യം ഒരു ഇക്വലന്റ് മാസ് വേണം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ഡിവൈഡ് ബൈ 10. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാം. 2 or 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതർവൈസ് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ യു ഹാവ് സം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഈ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ 4 ഡിജിറ്റിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഈക്വലൻ പിന്നെ നോർമാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോർമാലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സാമിന് തരികയാണ് ഒരു HCl നോർമാലിറ്റി 30.5 ആണ്. ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഓക്കെ, ദെൻ HCl ഈക്വൽ മാസ് 36.5 ആണല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമിന് തന്ന വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ gram per liter of HCl, ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് HCl 36.5 നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ 0 പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 4 ഡിജിറ്റ്. ഓക്കെ, ആ കാര്യം എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കാം. 4 ഡിജിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ 4 ഡിജിറ്റുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം, ബാക്കി എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനിലും എപ്പോഴും 4 ഡിജിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കാൽക്കുലേറ്റർ 4 ഡിജിറ്റ് ആക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുതരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 4 ഡിജിറ്റിന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വരെ, ഗ്രാമിലുള്ള ആൻസർ വരെ 4 ഡിജിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്കത് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് വോളിയോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ബി എ ഹാപ്പി എക്സാമിനേഷൻ.